ابو ظہبی اور دبئی جہاں دنیا بھر میں عظیم الشان بلڈنگز کے ڈیزائن اور تعمیر کے حوالے سے بے انتہا مشہور ہیں، وہیں ان بلڈنگز کو شان و شوکت کا رتبہ دینے کے لیے کثیر سرمایہ لگانے میں بھی کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ حال ہی میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ کی تعمیر و افتتاح کے حوالے سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز رہنے والے دبئی کے بعد اب ابو ظہبی کے کیپٹل گیٹ ٹاور کو دنیا کے سب سے زیادہ جھکے ہوئے ٹاور کا اعزاز مل گیا ہے۔ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل اور کئی سالوں سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے سب سے زیادہ جھکے ہوئے ٹاور کا اعزاز رکھنے والا اٹلی کا پیسا ٹاور اس اعزاز سے محروم ہو گیا ہے، جس کا نیا حقدار ابو ظہبی کا کیپٹل گیٹ ٹاور بن گیا ہے۔ یہ ٹاور دکھنے میں جتنا خوبصورت اور حسین ہے، اس کو بنانے میں انجینئرز اور آرکیٹیکچرز کو اتنی ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 سالوں کی انتھک محنت کے بعد ابو ظہبی میں انجینئرز اور آرکیٹیکٹس ایک ایسی بلڈنگ کا سٹرکچر بنا چکے تھے جو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ یہ کیپٹل گیٹ بلڈنگ کا سٹرکچر تھا جس کو ابو ظہبی کے خلیفہ بن زائد ال نہیان کی خصوصی فرمائش پر بنایا گیا تھا، کیونکہ اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹن وزن صرف ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے انجینئرز کو یہ خوف تھا کہ کیلکولیشن سے تھوڑا بھی وزن بڑھایا گیا تو بلڈنگ کا یہ سٹرکچر ایک ہی پل میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم نے جن چیلنجز کا سامنا کیا وہ شاید برج خلیفہ کی کنسٹرکشن ٹیم نے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن تھا جو فزکس کے قوانین کو توڑنے کے بالکل قریب تھا۔ اس ٹائم پر جب بلڈنگ لانچ کے لیے تیار ہو چکی تھی، ابو ظہبی کے خلیفہ کی طرف سے کنسٹرکشن ٹیم کو ایک ایسا پیغام آیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے۔ یہ پیغام کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا۔ ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو آف زہیب ٹی وی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ کیونکہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے ہی ایکسٹریم لیمٹ کراس کر چکا تھا، نہ ہی ہیلی پیڈ کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی، نہ ہی بلڈنگ کا ڈیزائن اس چیز کی پرمیشن دے رہا تھا، اور نہ ہی انجینئرز میں اتنا دم تھا کہ وہ شیخ کو منع کر سکے۔ تو اب صرف ایک ہی حل بچا تھا کہ کسی بھی صورت ہیلی پیڈ کو ممکن بنایا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کیپٹل گیٹ ابو ظہبی میں موجود دنیا کی واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی اونچی تو نہیں، لیکن اس نے آرکیٹیکچرز کے رولز کو باقاعدہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 524 فٹ اونچی اس بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے، لیکن یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہی اس کا ڈیزائن تھا، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا جھکاؤ اٹلی کے ٹاور آف پیسا سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ابو ظہبی کے شیخ کو ضرورت کیا تھی اتنی خطرناک بلڈنگ بنانے کی؟ اصل میں دنیا بھر میں ایک کے بعد ایک یونیک سٹرکچر بنانے کی ریس لگی ہوئی ہے۔ اس میں جیتے گا وہی جس کا سٹرکچر سب سے الگ اور سب سے مشکل ترین ہوگا۔ اس ریس میں حصہ لینے کے لیے اور دنیا بھر سے ٹورزم اٹریکٹ کرنے کے لیے 2007 میں ابو ظہبی کے خلیفہ بن زائد ال نہیان بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کا ٹارگٹ اونچی ترین بلڈنگ بنانے کا نہیں بلکہ ان کو ایک ایسی بلڈنگ بنانی تھی جس کا ڈیزائن دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آئیں، جس کو بنانے میں زیادہ وقت نہ لگے اور جو فزکس کے قوانین کو بھی چیلنج کرے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ نے اپنے کزن شیخ سلطان کو اس کام کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہ کام ملتے ہی سلطان نے لندن کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرم RMJM سے رابطہ کیا، اور یہی اس بلڈنگ کو بنانے کا سب سے پہلا عمل تھا۔ کیسے انجینئرز اور ورکرز نے اس خطرناک چیلنج کو انجام تک پہنچایا، کیسے اس بلڈنگ کو 18 ڈگری پر ٹلٹ کیا گیا، اور کیسے لاکھوں ٹن وزنی اس جھکاؤ کو گرنے سے بچایا گیا، یہ سب آپ جان پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لندن بیسڈ آرکیٹیکچر فرم کو جب یہ کام دیا گیا، یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ان کو ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کے ہی بنائے گئے آرکیٹیکچر رولز کے خلاف ہو۔ آرکیٹیکچر فرم کے کئی ڈیزائن پہلے تو ریجیکٹ کیے گئے، لیکن پھر اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے انہوں نے ابو ظہبی کے ریگستان میں موجود خوبصورت ریت کے ٹیلوں اور سمندری لہروں سے انسپریشن لی، اور اب باری تھی قدرت کے اس خوبصورت جوڑ کو شکل دینے کی۔ کانسیپٹ آرکیٹیکٹ نیل وینڈر وین نے دن رات ایک کر کے ایسا ڈیزائن پیش کیا جس کو سمندر کی لہروں کی شیپ دی گئی اور جس کا باٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا، اور تو اور ہر اینگل سے دیکھنے پر بلڈنگ کا ویو بالکل چینج ہو جاتا تھا۔ یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو بہت پسند آیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں،
कैपिटल गेट के डिजाइन को हकीकत बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग की जरूरत थी, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग का टॉप इसके बॉटम से पूरे 108 फीट हटा हुआ था, और जिसकी वजह से बेइंतहा फोर्सेस पैदा होंगी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को जमीन से ही उखाड़ देगी। तो अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए ये चैलेंज था कि इनको एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई साइड के लाखों टन के वजन को आराम से झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम देने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्केबोल्ड ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी इसका सारा लोड लोहे के मोटे मोटे पाइप्स और इनके अंदर भरे कंक्रीट पर डाला जाने वाला था। लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड पर बिल्डिंग झुकेगी इसके नीचे फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड वाले पाइल्स की लंबाई निस्बतन ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर घुसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ मंसूबा। कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी बना लिया था। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर खुदाई की जरूरत थी और तकरीबन 9600 यानी कि 9600 टन मट्टी जमीन से निकालनी थी। इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त चाहिए था, लेकिन अचानक एक और मसला आ खड़ा हुआ। जी हाँ, इस मौका पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीनों का वक्त था, जिसमें इनको फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी मुकम्मल करनी थी और इसके साथ साथ इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में एक अफरा तफरी सी मच गई, जिसकी वजह से इनको पूरा कंस्ट्रक्शन का टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ा। यानी जिस फाउंडेशन पर 8 महीनों का वक्त दरकार था, इसको दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीनों में कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं था। जैसे ही फाउंडेशन पूरी तरह सूख गई तो कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर से मैदान में उतर आई और अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का। नॉर्मल स्काई स्क्रैपर्स एक सॉलिड कोर के गिर्द बने होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है, लेकिन कैपिटल गेट के केस में अगर ऐसा ही कोर बनाया गया तो झुकाव की वजह से कोर एक तरफ मुड़ भी सकता था, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज भी हो सकते थे। इस मसले का हल निकालने के लिए इंजीनियर्स को रवायती सोच से हटकर काम करना था, जिसके लिए ये प्लान किया गया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि कर्व्ड बनाया जाएगा और कोर को मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग का बकिया हिस्सा इसके गिर्द बनाया जाएगा। लिहाजा अब इस कर्व्ड कोर का काम जल्द अज जल्द स्टार्ट करना था ताकि डेडलाइन से पहले ही काम खत्म हो सके। इस खास किस्म के कोर को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 2 करोड़ 15 लाख किलोग्राम स्टील का इस्तेमाल किया गया और जबकि 3 करोड़ 60 लाख किलोग्राम सीमेंट और कंक्रीट इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब यहाँ एक और मसले ने जन्म ले लिया। अबू धाबी की कड़कती गर्मी में दिन के टाइम पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ग्रेड तक पहुँच जाता है। अगर कंक्रीट को इस कड़कती गर्मी में डाला गया तो वो वक्त से पहले ही खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक्स पड़ने का खदशा था। लिहाजा अब कंस्ट्रक्शन टीम को एक ऐसा हल तलाश करना था जिससे कंक्रीट डालते ही खुश्क ना हो। आखिरकार ये सोचा गया कि कंक्रीट बनाते वक्त जो पानी डाला जाएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं बल्कि ठंडा पानी होगा, और जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का वक्त होगा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ग्रेड तक गिर जाता है। ये काम अंजाम देने के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ मंगवाई जाती थी, जिसको पिघलाकर ठंडे पानी के तौर पर सीमेंट और पत्थर के साथ मिलाकर कंक्रीट मिक्सचर बनाया जाता था। तकरीबन 150 रातें यानी 5 महीने लगाकर कैपिटल गेट का कर्व्ड कोर कंप्लीट कर लिया गया था। अबू धाबी के सेंटर में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जिसका आधे से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम ने कोर को थोड़ा कर्व शेप दे दिया था, मगर अब बारी थी बिल्डिंग के असली झुकाव की, जिसके लिए डाइग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाया जाना था। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स बनना थे, लेकिन बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम को अलग से डिजाइन किया गया। यानी टोटल 720 लोहे के फ्रेम्स, हर एक फ्रेम का वजन 16,000 किलोग्राम और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी।
ये काम सर अंजाम देने के लिए शारजा की एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टास्क दे दिया गया। क्योंकि हर फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग थी, इस वजह से पूरे 720 फ्रेम्स कंप्लीट करने में इनको 5 महीनों का वक्त लग गया। आखिरकार वर्कर्स की अनथक मेहनत के नतीजे में कैपिटल गेट का डाइग्रेड भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ विंडो पैनल्स लगने का काम भी चलता रहा। अब बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम बाकी रह गए थे, जो कि शेख सुल्तान की दी गई डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाने थे। बिल्डिंग अब हैंड ओवर के बिल्कुल करीब ही थी कि अचानक अबू धाबी के खलीफा के ऑफिस से एक मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कैपिटल गेट के टॉप पर एक हेलीपैड की फरमाइश कर दी। ये पैगाम कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर डाइग्रेड तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। कैपिटल गेट का सारा लोड पहले से कैलकुलेटेड था, यानी डिजाइन बनाते वक्त हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन शामिल नहीं किया गया था। ये मसला कैपिटल गेट की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ, लिहाजा अब फिनिशिंग का काम रोक दिया गया और एक बार फिर से सारी स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस दोबारा की गयी, जिसके बाद ये नतीजा निकाला गया कि स्ट्रक्चर को हेलीपैड का वजन तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का डिजाइन कुछ ऐसा है कि तेज हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी कर सकता है। लेकिन अब किसी भी सूरत हेलीपैड को बनाना था, क्योंकि अब ये शेख की फरमाइश थी। इसी मकसद के लिए लंदन में कैपिटल गेट के मॉडल का विंड टनल टेस्ट किया गया, जिसमें यह बात साबित होगी कि तेज हवा में बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खतरे से खाली नहीं होगी। विंड इंजीनियर लिक्टन ऑरेलियस ने ये सजेशन दी कि अगर हेलीकॉप्टर के डिजाइन में ये तब्दीलियां की जाएं और इसके साथ हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर कम कर दिया जाए तो ये मसला काफी हद तक हल हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिजाइन चेंज किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर विंड इंजीनियर की सजेशन सच साबित हुई। ये खबर मिलते ही कैपिटल गेट पर हेलीपैड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा दिया गया और बिल्डिंग को वक्त से पहले ही शेख सुल्तान के हैंडओवर कर दिया गया। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।